ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ پراؤڈ مسلم سے بات کر رہے ہیں جی۔ ہیلو جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے، کیسے ہو آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں۔ زبردست زبردست۔ اچھا، کیا بات کرو گے؟ سر میں یہ بات کروں گا کہ اسلام نے جتنے بہتر حقوق عورت کو دیے ہیں نا، وہ کسی مذہب نے نہیں دیے۔ مطلب مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ پہلے بچی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جب سے اسلام آیا تو عورت کو سب سے بہتر حقوق ملنا شروع ہوئے ہیں۔ مرد کماتا ہے اور عورت گھر میں صرف بیٹھ کے کھاتی ہے، مرد ہی ہر مشکل سے گزرتا ہے۔ چلیں ہم ایک بات کرتے ہیں، حقوق میں کیا کیا شامل ہوتا ہے ویسے؟ حقوق میں شامل ہوتا ہے، ہر چیز آ جاتی ہے، مطلب عورت کے لیے جو بھی استعمال کی چیز ہو، احساس یعنی تک، آپ یہ کہہ رہے ہیں ہر کہ چیز۔ اسلام سے بہتر حقوق عورت کو کسی نے نہیں دیے؟ ہاں، کسی نے نہیں دیے۔ تو پھر مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کے والد نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ ایک ہی کی ہے۔ ایک کیوں کی ہے ویسے؟ ایک کی ہے، یہاں پاکستان میں کلچرل اگر دیکھا جائے تو ایک کا ہی زیادہ کلچر ہے۔ تو ایک، مگر اس کو برا کیوں سمجھتے ہیں دو شادی کرنے کی؟ یہ ہر سارے دیکھا جائے تو ہر کنٹری کا علیحدہ علیحدہ حساب ہے، ہر علاقے کا بھی علیحدہ علیحدہ حساب ہے۔ نہیں، مگر فرض کریں کہ آپ کے والد صاحب دوسری شادی کر لیتے تو آپ کی والدہ کو کیسا لگتا؟ ظاہری بات ہے، اچھا نہ لگتا، یہاں کی کیوں نہ عورتوں کو تو لگتا؟ اچھا نہیں لگتا۔ نہیں، مگر لگتا کیوں اس نہیں لیے اچھا؟ اس لیے نہیں لگتا کہ عورت نہیں چاہتی کہ پیار تقسیم ہو یا کسی اور پیار عورت کی تقسیم، طرف کوئی جائے۔ اور فرض کریں کہ آپ کرسچن پیدا ہوئے ہوتے اور آپ کی والدہ اور آپ کے والد کرسچن ہوتے تو کیا پھر اگر آپ کے والد نہ دوسری شادی کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ سر یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اسلام سب سے بڑی نعمت ہے۔ چلیں اس سوال کو تھوڑا سا ریفریز کرتے ہیں۔ جی کیا آپ کی والدہ کو اچھا نہ لگتا کہ آپ کے والد دوسری شادی کریں، مگر اسلام نے حق دیا والد کو دوسری شادی کرنے کا، ہاں دیا اور ہے، آپ کی بالکل دیا ہے، والدہ 4 شادیوں کا حق۔ ہاں، آپ کی والدہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی اگر وہ دوسری شادی کر لیں، اسلام نے تو حق دیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر حق دیا ہے تو ساتھ میں اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ ان کے حقوق پورے کر سکو۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، چلیں ایک منٹ، انہوں تھانوی جو نے۔ بعد میں جائیں گے، ہم ابھی تھانوی تک جا ہی نہیں رہے نا، ہم تو ابھی ویسے جی بیسک جی بات کر ٹھیک۔ رہے ہیں۔ جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے میرے بھائی کہ کرسچینٹی اور دنیا کے بہت سے دوسرے مذہب وہ عورت کو یہ حق دیتے ہیں کہ اس کا آدمی دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ آپ کہہ رہے ہو نا، آپ کی ماں کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ دوسری شادی آپ کا باپ کرے، اور آپ کی ہاں بیوی جی بھی نہیں بالکل، چاہے گی، آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کا بھائی دوسری شادی کرے۔ نہیں مگر چاہوں گا اگر وہ بالکل۔ کر لے تو اسلامی طور پہ کوئی غلط نہیں تو، مگر اگر آپ کرسچن ہوتے تو آپ کا بھائی دوسری شادی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسے مذہب نے اجازت ہی نہیں دی، آپ کی بہن کو یہ حق دیا کہ اس کا خامند صرف اس کا خامند ہے، دوسری عورت کا خامند نہیں ہے۔ تو پھر آپ کا سب سے اچھے حقوق دینے کا تو یہاں پہ ہی سارا چٹا چٹا ہو گیا نا، کہ اسلام سر نے یہ عورت کو اس کے خامند پہ ہی پورا حق نہیں دیا، مگر دوسرے مذہبوں نے اور دوسرے کلچر نے دیا، ایون کہ یہاں پہ بھی آپ کا کلچر اسلام کا رستہ روک رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ سر دوسری شادی جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں ہے، بری بات ہے، مگر اور دنیا کے سارے کلچر میں بری بات ہے۔ ایون کہ سعودی عرب میں جو اربنیں ہوتی ہیں نا، عربی عورتیں، ہاں جی، وہ اپنے خامند کا اتنا خرچہ کراتی ہیں کہ اس کے پاس دوسری شادی کے لیے پیسے نہ بچیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو کس وہ نے کہا سر؟ ہاں، یہ آپ کسی بھی سعودی عرب میں رہنے والے بندے سے پوچھ لیجیے گا، آپ کو بتا دیں گے، اوپن سیکرٹ ہے۔ اور وہ ٹھیک ہے، عیاش خور ہوتے ہیں تھوڑے سے، اس لیے آپ کو ایسا ہاں، لگتا نہیں عاشقور نہیں ہوتے وہ، عورتیں کیا کرتی ہیں، وہ پورا خرچہ کرا کے اس کا رکھتی ہیں تاکہ اس کے پاس دوسری شادی کرنے کے پیسے نہ بچیں، کیونکہ جیسے ہی اس کے پاس پیسے بچیں گے یہ دوسری شادی کرے گا۔ کسی سعودی عرب میں جو رہتے ہیں لوگ، ان سے پوچھ لیجیے گا، آپ کو پہلا نہیں تو دوسرا بندہ یہ بات بتا ہی دے گا۔ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ اس لیے کہ وہ بھی دوسری شادی کو بری سمجھتی ہیں، ہر عورت دوسری شادی کو برا سمجھتی ہے، مگر کیونکہ آپ مرد ہیں نا،
एक अच्छा मर्द भी समझता है, ये बात से मैं एग्री तो फिर करता इसका हूँ। एक मतलब है, अच्छा फिर मर्द, अगर आपको ये बात समझ आ रही है कि एक अच्छा मर्द भी दूसरी शादी को बुरा समझता है, तो दूसरी शादी को अगर इंसान लॉजिकली बुरा समझ रहा है, अच्छा मर्द भी समझ रहा है, औरत भी समझ रही है, तो फिर इस्लाम क्यों नहीं समझ रहा? सर ये भी देखे ना कि औरत को हुकूक कितने अच्छे मिले हैं, चार दीवारी में रहे, नहीं 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 ठीक है, नहीं, हर औरत चीज को उसे यहाँ ही हकूक, मिलेगी। नहीं नहीं, औरत को क्या हकूक मिले हैं? कोई हकूक नहीं मिले। खुला लेना हो तो औरत के हकूक इस्लाम में पता लग जाते हैं कि वो नहीं रहना चाहती तो क्या मर जाते हैं। हम्म, ठीक है। तो अभी एक भाई जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने सऊदी अरब में रहते हैं, अभी व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आ गया कि आई एंडोर्स द फैक्ट सेकंड मैरिज इज डिस्करेज्ड इन सऊदी अरेबिया एज वेल। ठीक है, सऊदी अरब में जो हमारे एक दोस्त रहते हैं वो कह रहे हैं अभी। ठीक है, तो बात यह है कि आप ये मान रहे हैं कि दूसरी शादी बुरी है, मगर इस्लाम नहीं मान रहा कि दूसरी शादी बुरी। नहीं सर फिर भी देखो, आप कह रहे इस्लाम हैं कि तो औरत शर्तें को घर रखते हैं में ना। बैठ के खिलाने, औरत को घर में बैठ के खिलाने का रिवायत जो है ना, ये बहुत पुरानी है। ठीक है, कैसे? आज से 1400 साल पहले यूरोप की औरतें भी घर में बैठ के ही खाती थी, जो अमीरों की होती थी, जो गरीबों की होती थी उन्हें काम करना पड़ता था। आपको सर पता है देखो कि, का और कल्चर दूसरी कितना बात, नहीं फेड नहीं, हुआ है। एक एक मैं, नहीं नहीं, आपको मैं एक और बात बता दूं। जी। हजरत जैनब जो थी ना, हजरत जैनब, हम्म, जो कि रसूल अल्लाह की बीवी बनी, जायद की बीवी जो थी पहले, आपको पता जी है कि जी, वो घर में बैठ के नहीं खाती थी? नहीं मुझे नहीं इस बात का पता, हजरत मैंने इस्लाम जैनब को जो थी काफी ना, पढ़ा है। वो चमड़ा बनाती थी, चमड़ा खुद। सही। ठीक है, हजरत खदीजा जो है ना, वो खुद तिजारत करती थी। ठीक है, ये आपको मौलवियों ने ये भी धोखा दिया कि हाँ औरत घर की मलका है, ये घर में रहेगी। हजरत खदीजा तिजारत करती थी, हजरत मामूना तिजारत करती थी। ठीक है, हजरत मामूना तो हजरत उस्मान के दौर में मदीने की दूसरी अमीर तरीन शख्सियत थी। पहले हजरत उस्मान और दूसरी हजरत मामूना, इतनी अमीर थी वो। ठीक है, यहूदन जो थी, यहूदन, ठीक है, यहूदी बीवी जो थी रसूलुल्लाह की। तो ये बात याद रखें। और इस्लाम से पहले तो औरतों के हकूक बहुत ही जबरदस्त थे। हजरत खदीजा ने तो रसूलुल्लाह से जिंदगी में 1 रुपए का खर्चा नहीं मांगा, अगर बता दें मुझे कहीं मांगा हो तो ये कहना कि औरतें काम नहीं कर सकती, औरतें घर में बिठाई जाती हैं, ये बात गलत है भाई। ये बात बहुत गलत है। औरत का काम करना, इवन के आपको मौलवियों ने आज धोखा दे दिया कि औरत काम नहीं कर सकती। औरत काम रसूलुल्लाह के वक्त में भी हमें पता कि करती थी। ठीक है, सही है। और फिर दूसरी बात है कि दूसरी शादी बुरी कैसे नहीं है? रसूल अल्लाह की जिंदगी से आपको मिसाल दे दें कि औरत दूसरी शादी बुरी चीज है, अगर मैं आपको वो तो बताऊं। काफी मिसालें मिलती हैं, वो तो काफी मिसालें मिल जाती चले हैं। आपको मिसाल बता देंगे कौन सी रसूल अल्लाह ने दूसरी शादी को कब बुरा कहा। नहीं बुरा उन्होंने नहीं कहा, मतलब दूसरों कहा की कहा बीवियों ने। मैं आपको बताऊंगा दूसरी शादी को रसूल अल्लाह ने कब बुरा कहा। जब हकूक ना पूरे कर सको। नहीं 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 नहीं, अपनी बेटी पे बात आई तो दूसरी शादी को बुरा कहा। हजरत अली हजरत को दूसरी फातिमा, शादी नहीं करने दी। हाँ हजरत अली को हाँ, दूसरी शादी, हजरत अली को जिसने हजरत अली को फातिमा दूसरी को, शादी की इजाजत फातिमा नहीं का थी। दिल दिखाया, उसने मेरा दिल दुखाया, हाँ ऐसा हाँ जी कुछ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हालांकि हजरत अली का दिल करता था कि वो दूसरी शादी करे। ठीक सर है, ये कौन जस्टिफाई करेगा कि हजरत अली दूसरी शादी करना चाहते थे? ये तो क्योंकि कोई जैसे ही हजरत तस्करा फातिमा है। मरी, हजरत अली की 4 बीवियां और कई लौंडियां थी, इसलिए हजरत फातिमा की मौत तक, वफात तक जो है हजरत अली ने कोई शादी नहीं की। उसके बाद उन्होंने बहुत की। और फिर अगर हजरत अली खुद ही दूसरी शादी को बुरा समझते थे, तो फिर मुझे बताएं उनके बेटों ने आगे से इतनी लाइनें लगाई हुई थी शादियों की, सर और फिर हजरत यूरोप अली का ने खुद कल्चर फिर क्यों क्यों नहीं की? तबाह हो गया? किनका? यूरोप यूरोप का का कल्चर आपको लगता है कि तबाह है, उनका कल्चर आपसे बहुत अच्छा है। डिवोर्स आपको लगता रेट है तबाह देखे है। वहां पे कितनी तलाकें होती हैं, इस्लाम में तो इतनी नहीं हाँ, होती। तो वो तलाकें इसलिए होती हैं कि वहां पे औरत के मुंह में भी जुबान है, औरत के हाथ में भी कलम है, तलाक फाइल कर सकती है, तलाक ले सकती है। इधर क्या होता है, आपने औरतों को घरों में गुलाम बना के रखा है। आपकी वालदा अगर जॉब करती होती तो शायद आपके वालिद को भी वो छोड़ देती। गालियां भी खाती हैं दिन रात, ठुड्डे भी खाती हैं औरतें आदमियों के, फिर भी साथ रहती हैं। तो आप क्या समझते हैं खुशी से रहती हैं? अगर उनके पास वो भी कमाती होती, उनके पास भी सब कुछ होता तो वो भी छोड़ देती। यूरोप में और आप में सिर्फ एक फर्क है, वो ये है कि उनकी इधर सिर्फ मर्द डिसाइड करता है कि कब वो औरत को लात मार के घर से निकालेगा, उधर औरत भी ये डिसाइड कर सकती है। तो इसलिए क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।